Hello students, we are learning the topic biomolecules, and in our some last lectures we have studied different biomolecules which are required for the construction of the cell. Those are the carbohydrates, proteins, lipids, as well as nucleic acids. And in today's lecture we are going to learn the important biomolecule, that is the enzyme. We will see in today's lecture about the introduction of enzyme, definition of the enzyme, as well as nature of enzyme and some properties of the enzymes. I am sharing the screen here. First, we will see the introductory part about the enzymes. What are the enzymes? Who discovered the enzyme? Thousands of different chemical reactions takes place automatically at a given time in a tiny living cells. There are a number of reactions which are carried out in our cell, and these reactions takes place at our body temperature. And these all reactions are carried out by the enzymes. That means the total metabolism of the living organism is carried out by the enzymes. If these enzymes were not present in the cell, either the reaction would not occur, or if they occur, they would occur at very slow rate. Therefore, enzymes are very much important in our metabolism. Scientist Edward Buchner discovered the enzymes. He was a German chemist and he was discovered the enzymes first time. If we see the definition of the enzymes are biocatalysts which alter the rate of biochemical reaction without getting used themselves. That means enzymes increases the rate of the biochemical reaction or in the metabolism, but they do not participate in the reaction. They just increases the speed of the reaction. The substances upon which an enzyme acts is termed as substrate. It is the most important component by which the enzymes are reacted, and those are the substrates. Enzymes are classified into two as per their action. First one is the endoenzyme. These enzymes act within the cell where they synthesized. Those are known as the endoenzymes. That means there are different sites where the enzymes gives their action. If the enzymes give their action inside the cell, then those are known as the endoenzymes. There are some enzymes which are produced in the mitochondria and chloroplast are the endoenzymes. And the other one is the exoenzymes, when the enzymes act outside the cell where they synthesize or far away from their synthesizing site. Those are known as the exoenzymes. Enzymes released by many fungi are of the exoenzyme type. That means these enzymes synthesized by living cell retain their catalytic property even when extracted from the cell. That means these enzymes or the exoenzymes, when they synthesized by the living cell, they retain their catalytic activity or property when they extracted from the living cell also. Now we will see the nature of the enzyme. On the basis of chemical composition of the enzyme, enzymes are of the two types, or they are categorized into two categories. First one is the purely proteinaceous enzymes. That means the enzymes which produces only proteins after their splitting. Those are known as the purely proteinaceous proteins. For example, proteases. These enzymes are purely proteinaceous. The second one is the conjugated enzymes. The enzymes
which are made up from or which are composed by the proteinaceous part with the protein prosthetic group or non-proteaceous part, those enzymes are known as the conjugated proteins. Now, the prosthetic group is firmly bound to the protein component by the chemical bond here. Conjugated proteins are what? Conjugated proteins, conjugated enzymes म्हणजे काय? तर ज्यामध्ये प्रोटीन आणि नॉन प्रोटीनस म्हणजेच प्रोस्थेटिक ग्रुप जोडून जे एन्झाइम्स तयार झालेले असतात त्यांना म्हणायचं कॉन्जुगेटेड एन्झाइम्स. मग ह्याच्यामध्ये जे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आहेत, these prosthetic groups are firmly attached to the protein compound by chemical bonds and is not removed by hydrolysis also. If the prosthetic group is removed, the protein part of the enzyme becomes inactive. म्हणजेच हे जे कॉन्जुगेटेड एन्झाइम्स आहेत ह्यांच्यापैकी जर हा नॉन प्रोटीनेशियस प्रोस्थेटिक ग्रुप जर रिमूव्ह केला तर उरलेला जो प्रोटीनेशियस पार्ट आहे तो सुद्धा काय बनतो? इनॅक्टिव्ह बनतो. म्हणजेच त्याची ऍक्टिव्हिटी ही या प्रोस्थेटिक ग्रुप वरती डिपेंड असते. There are enzymes which require, now these conjugated enzymes require some organic and some inorganic compound as a prosthetic group. For example, in the coenzymes or the coenzymes, which is nothing but the conjugated enzyme, are made up from proteins and organic compounds, where organic compounds are tightly attached to the proteins. There are some examples of the coenzymes. Those are the NAD and FMN. NAD means the nicotinamide adenine dinucleotide and FMN is the flavin mononucleotide. Those are the coenzymes. And the other conjugated enzyme type is the cofactor, where proteins are combined with the inorganic compounds. Then such conjugated enzymes are known as the cofactors, where inorganic compounds are loosely bound to the proteins. Here there are number of inorganic compounds are attached as a prosthetic group to the proteins like copper, zinc, iron, manganese, etc. If only the metal compounds like the iron, manganese, such molecules attached with the protein, then such enzymes are known as the enzyme activators. If the metal cofactors are attached, then such cofactors are referred as enzyme activators. This is about the nature of the enzyme. Now, we will see some general properties of enzymes. The first property is all the enzymes are made up of proteins. As well as the second property is they have specific three-dimensional structure. That means all the enzymes have specific three-dimensional conformation. They have one or more than one active sites to which substrates or reactant combines. The points of active sites where the substrate joins with enzyme is called substrate binding site. And due to that, they have the three-dimensional conformation. The third one property is they influence the rate of reaction, but they remain unchanged at the end of the reaction. They are amphoteric in nature. That means they act as acidic as well as basic according to the substrate. They have catalytic property. That means the enzymes are like inorganic catalysts and influence the speed of biochemical reaction, but themselves remain unchanged. After the completion of the reaction, they releases the product, but they remain active to catalyze again. म्हणजेच एका रिएक्शन
स्पीडअप केल्यानंतर एंड प्रॉडक्ट तयार होतो आणि एंड प्रॉडक्टच्या नंतर जेव्हा दुसऱ्या रिएक्शनला कॅटलाइज करायचं असतं तेव्हा सुद्धा पहिल्याच रिएक्शन मधला एन्झाईम दुसऱ्या रिएक्शनला स्पीडअप करू शकतो, कारण त्याच्यामध्ये कसलाही बदल झालेला नसतो. बिकॉज आफ्टर द वन रिएक्शन इट also unchanged, as well as a small quantity of enzymes can catalyze the transformation because they have very large power, or they can act with large amount of substrate. For example, the sucrase, that is the enzyme, it can hydrolyze the 10 lakh times of the sucrose as compared with its own weight. म्हणजे सुक्रेज जरी खूप कमी क्वांटिटी मध्ये असलं तरी ते जास्तीत जास्त अमाउंट असणाऱ्या म्हणजे जास्तीत जास्त सुक्रोजला सुद्धा काय करू शकतं, ते डिग्रेड करू शकतं. म्हणजे इतकी त्या सुक्रेजची कॅपॅसिटी असते, कारण ते रिएक्शन झाली तरी सुद्धा ते ऍज इट इज असतं, त्याच्यामध्ये ते कधीच कमी होत नाही, ते अनचेंज्ड असतं because they have the catalytic property. The next property is the enzymes are specific in their action. The ability of the enzyme to catalyze one specific reaction and essentially no other is perhaps its most significant property. Each enzyme acts upon a specific substrate or specific group of the substrate. They are reversible in their action. Enzymes are very sensitive to temperature and pH. Each enzyme exhibits its highest activity at a specific pH, and such pH is called as the optimum pH. That means if there is change in pH, there is change in action of the enzymes. If there is increase or decrease in pH, it causes decline in enzyme activity. For example, enzyme pepsin, which is secreted in stomach, it shows highest activity at pH 2. That means pepsin has optimum pH, or for the action of pepsin, the optimum pH is 2. If we see the next example, that the trypsin, which is present in duodenum, it is very much active at pH 9.5 or at the alkaline pH. Both these are the digestive enzymes. Similarly, temperature is also the affecting factor, or it shows the same action as like of the pH, because the enzymes destroy at higher temperature up to 60 to 70 or more than 70 degrees Celsius. Enzymes actually not destroyed, but they become inactive. This inactive state is temporary and the enzymes can become active at suitable temperature. म्हणजेच टेम्परेचर वाढलं की एन्झाईम इनॅक्टिव्ह बनतात आणि परत जर सुटेबल टेम्परेचर त्यांना मिळालं तर ते परत काय होतात, ऍक्टिव्ह बनतात. म्हणजेच त्यांची ही ऍक्शन जी असते ती रिव्हर्सिबल असते, इनॅक्टिव्ह मध्ये जाणं आणि परत ऍक्टिव्ह स्टेज मध्ये येणं, यालाच काय म्हणायचं, एन्झाईमची रिव्हर्सिबल ऍक्शन म्हणायचं. बट मोस्ट ऑफ द एन्झाईम्स शोज ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 35 degrees Celsius for their actual action or their best action, and these are the properties. Now we will see about the nomenclature of enzymes. म्हणजेच एन्झाइम्सचं नेमिंग कसं केलं जातं आपण बघूया. त्यामध्ये एक मेथड आहे. Here the enzymes are named by adding the suffix ase to the substrate. म्हणजेच ज्या सबस्ट्रेट वरती एन्झाइम्स ऍक्ट होणार आहेत त्या सबस्ट्रेटच्या नावाच्या पुढे ASE असं सफिक्स लावून त्या एन्झाइमचं नाव ठरवलं जातं. फॉर एक्झाम्पल प्रोटीएज, तर यामध्ये प्रोटीन हे असेल सबस्ट्रेट आणि त्याच्यावरती ऍक्ट होणारं एन्झाइम ते झालं प्रोटीएज. तसंच सुक्रेज म्हणजेच काय, तर सुक्रोज वरती ऍक्ट होणारं एन्झाइम म्हणून त्याचं नाव आलं सुक्रेज. तसंच न्यूक्लिक ऍसिड्स किंवा त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा जो एन्झाइम आहे त्याचं नाव आहे
न्यूक्लिएज. तर अशा पद्धतीनं एन्झाईम्सचं नेमिंग केलं जातं. किंवा दुसरी मेथड आहे, इन दिस मेथड सम एन्झाईम्स नेम्ड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फंक्शन्स ॲज दे परफॉर्म. म्हणजेच याच्यामध्ये एन्झाईमचं ऍक्टिव्हिटी कशी आहे किंवा ते काय कुठल्या पद्धतीच्या रिॲक्शन्स देतात, त्या रिॲक्शनच्या फंक्शन्स नुसार त्या एन्झाईमची नावं ठरवली जातात. फॉर एक्झाम्पल डिहायड्रोजिनेज. बघा आता एखादी रिॲक्शन असेल ज्यामध्ये हायड्रोजन रिमूव्ह होत असेल आणि मग त्या रिॲक्शन मध्ये वापरला जाणारा जो एन्झाईम आहे त्या एन्झाईमचं नाव आलं डिहायड्रोजिनेज. तसंच पुढचं एक्झाम्पल आहे कार्बॉक्झिलेज, ज्यामध्ये ऍडिशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड जर रिॲक्शन मध्ये दिसत असेल तर त्या एन्झाईमचं नाव झालं कार्बॉक्झिलेज. किंवा एखाद्या रिॲक्शन मध्ये जर ऑक्सिडेशन होत असेल तर त्या एन्झाईमचं नाव आहे ऑक्सिडेजेस. अशा पद्धतीनेही नेमिंग केलं जातं एन्झाईमचं. आफ्टर दॅट थर्ड वन मेथड इज सम आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देअर सोर्स. आता काही असे एन्झाईम्स आहेत की त्यांच्या सोर्सनुसार, म्हणजे ते कुठून तयार होतात त्यावरून त्यांची नावं ठरवली जातात. जसं की पेपेन हे जे एन्झाईम आहे हे पपयामधलं आहे. पपयामधून एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं हे एन्झाईम, म्हणून त्याचं नाव पेपेन आहे. तसंच ब्रोमिलेन, इट इज द नेम ऑफ द एन्झाईम विच इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द फॅमिली मेंबर ऑफ द ब्रोमिलियासी. आणि अशा त्याच्या सोर्सनुसार सुद्धा काही नावं ठरवली जातात. त्यानंतर अजूनही काही मेथड्स आहेत ह्याच्या इंटरनॅशनल कोडनुसार. अकॉर्डिंग टू इंटरनॅशनल कोड ऑफ एन्झाईम नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ ईच एन्झाईम एंड्स विथ द एज. बघा आता नॉमेनक्लेचर नुसार किंवा इंटरनॅशनल कोडमध्ये जे काही नियम रूल्स दिलेले आहेत त्या रूल्स नुसार एन्झाईमच्या नावाच्या शेवटी शक्यतो ASE असंच प्रिफिक्स लावलं जातं. किंवा द फर्स्ट नेम इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट अपॉन विच द एन्झाईम ऍक्ट्स. एज ज्या ठिकाणी लावलं जातं त्या ठिकाणी जे पहिलं अर्धवट नाव जे आहे त्याच्यामध्ये इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट. जसं इथं आपण बघितलं आताच प्रोटीएज मध्ये, त्यापैकी प्रोटी हा आहे सबस्ट्रेट, तर एज हे झालं सफिक्स. अशा पद्धतीनं ही मेथड आहे. त्याचबरोबर अजून एक मेथड आहे ज्यामध्ये पायरुविक डिकार्बॉक्झिलेज. बघा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अजूनही काही एक्झाम्पल्स आहेत. जसं की एन्झाईम्स ग्लुटामेट पायरुव्हेट ट्रान्स अमायनेज. इट कॅटलायझेस द ट्रान्सफर ऑफ अन अमायनो ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट ग्लुटामेट टू द अनादर सबस्ट्रेट पायरुव्हेट. तर एन्झाईमच्या ऍक्शन वरून सुद्धा एन्झाईमची नावं काही ठरवली जातात. तर अशा पद्धतीनं हे आहे एन्झाईमचं नॉमेनक्लेचर. आता यानंतर आपण पुढचा पॉइंट पाहणार आहोत, क्लासिफिकेशन ऑफ एन्झाईम्स. There are 6 classes of the enzymes and these are arranged here in one table. There are 3 columns: enzyme class, function and examples. त्यापैकी 6 क्लासेस कोणते आहेत बघूया आपण एन्झाईम्सचे. पहिला आहे ऑक्सिडो रिडक्टेजेस, त्यानंतर ट्रान्सफरेजेस, देन हायड्रोलायजेस, फोर्थ वन इज लायजेस, फिफ्थ इज आयसोमरेजेस and sixth one is the ligases or synthetases. ठीक आहे. आता या प्रत्येकाचं आपण कशा पद्धतीनं ऑक्सिडो रिडक्टेजेस, आता हा क्लास कुठल्या प्रकारच्या एन्झाईमचा आहे ते बघूया. तर या ऑक्सिडो रिडक्टेजेस या क्लासमधले जे काही एन्झाईम्स आहेत
These catalyzes oxidation and reduction reaction by transfer of hydrogen and or oxygen group. बघा आता ऑक्सिडो रिडक्टेजेस या ग्रुप मधले किंवा या क्लास मधले जे एन्झाइम्स आहेत ते एन्झाइम्स ऑक्सिडेशन पण घडवतात रिएक्शन मध्ये आणि रिडक्शन पण बाय द ट्रान्सफर ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. जर म्हणजे ऑक्सिडेशन पण होत असेल रिएक्शन मध्ये आणि रिडक्शन पण होत असेल तर त्या रिएक्शनला मेडिएट करणारा जो एन्झाइम असेल त्याचं नाव असेल ऑक्सिडो रिडक्टेज. आता अशा प्रकारच्या क्लासमध्ये कुठले एक्झाम्पल येतील बघा, तर अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज हे एक्झाम्पल आहे ऑक्सिडो रिडक्टेज टाईपच्या एन्झाइमचं. त्यानंतर दुसरा क्लास आहे ट्रान्सफरेजेस. ट्रान्सफरेजेस मधले जे काही एन्झाइम्स आहेत काय असेल त्यांचं फंक्शन, तर दे ट्रान्सफर द सर्टन ग्रुप बिटवीन टू मॉलिक्युल्स. जर रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट मध्ये जर दोन ग्रुप असतील तर त्या दोन ग्रुप मध्ये किंवा दोन मॉलिक्युल मध्ये एखादा ग्रुप ट्रान्सफर करण्याचं काम ते जर करत असतील तर अशा क्लासचं नाव आहे ट्रान्सफरेजेस. फॉर एक्झाम्पल ग्लुकोकायनेज. आता ग्लुकोकायनेज हा एन्झाइम जो आहे, समजा आता ग्लुकोज आणि एटीपी अशी जर रिएक्शन घडत असेल तर ग्लुकोकायनेज हा जर ग्लुकोज वरती ऍक्ट होत असेल तर तो काय करतो, तर एटीपी मधला जो फॉस्फेट ग्रुप आहे दॅट इज ट्रान्सफर्ड टुवर्ड्स द ग्लुकोज अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्लुकोज फॉस्फेट, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. तर अशा पद्धतीनं इथं एटीपी मधला फॉस्फेट ग्रुप ग्लुकोकायनेजने काय केला, ग्लुकोज कडे ट्रान्सफर केला आणि अशा पद्धतीनं हा आहे दुसरा क्लास. आता तिसरा क्लास कोणता आहे, तर हायड्रोलायसिस. यामध्ये एन्झाइम्सचं फंक्शन काय असेल, दे कॅटालाइज हायड्रोलायटिक रिएक्शन्स. हायड्रोलायटिक रिएक्शन्स काय केल्या जातात, या क्लास मधल्या एन्झाइम्स कडून केल्या जातात. म्हणजेच काय होणार आहे, तर यामध्ये समजा आता एखादी डायसॅकॅराइड शुगर आहे जसं की सुक्रोज, त्याचं हायड्रॉलिसिस होतं आणि त्या डायसॅकॅराइड शुगरचं कन्व्हर्जन दोन मोनोसॅकॅराइड युनिट मध्ये होतं, ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज. आणि यामधून ही रिएक्शन घडवण्यासाठी त्याच्यामध्ये जो एन्झाइम आहे तो आहे सुक्रेज. ठीक आहे, तर सुक्रेज काय करतो, इथं हायड्रॉलिसिस करतो सुक्रोजचं आणि त्यामुळे तिथं ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज अशा सिंपल शुगर्स मिळतात. त्याचे अजून काही एक्झाम्पल्स इथं दिलेत बघा, अमायलेज अँड लायपेजेस. तर चौथा क्लास आहे लायजेस. लायजेस मध्ये एन्झाइमचं फंक्शन काय आहे, दे रिमूव्ह ग्रुप ऑफ ॲटम फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्युल. बघा आता लायजेस मधले जे एन्झाइम्स आहेत ते काय करणार आहेत, these enzymes are involved in elimination reactions. Elimination reaction मध्ये हे पार्टिसिपेट करतात and they results in the removal of a group of atom. आणि ते सबस्ट्रेट मधला ग्रुप रिमूव्ह करतात किंवा इलिमिनेट करतात and it helps to leave a double bond. आणि त्यामुळं त्या सबस्ट्रेट मधला डबल बॉन्ड निघून जातो आणि अशा प्रकारच्या एन्झाइमच्या ग्रुपला म्हटलं जातं लायजेस. आता याच्यामध्ये कोणते कोणते एक्झाम्पल्स आहेत, तर अल्डोलेजेस, डिकार्बॉक्झिलेजेस अशा पद्धतीनं याच्यातले काही एक्झाम्पल्स आहेत. आता पाचवा क्लास आहे आयसोमरेजेस. आयसोमरेजेस मधले जे काही एन्झाइम्स आहेत या क्लास मधले त्याचं काय फंक्शन आहे, दे कॅटलाइज द स्ट्रक्चरल रिअरेंजमेंट विदिन अ मॉलिक्युल. म्हणजेच देअर नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द आयसोमेरिझम. या ठिकाणी हे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट नुसार हा क्लास आहे. त्यामध्ये जर सबस्ट्रेटचं कशा पद्धतीनं स्ट्रक्चर चेंज होते त्यानुसार त्या एन्झाइमचं नाव ठरवलं जातं. फॉर एक्झाम्पल इपिमरेजेस, आयसोमरेजेस, म्युटेजेस हे काही ह्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. त्याच्यामध्ये जर आपण रिएक्शन बघितली जसं की ग्लुकोज 6 फॉस्फेट आणि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अगदी सेम आहे पण त्यांचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला वेगळा आहे. तर ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं कन्व्हर्जन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मध्ये होत असताना तिथं त्यांचं स्ट्रक्चरल रिअरेंजमेंट चेंज केली जाते बाय द ऍक्शन ऑफ द एन्झाइम आयसोमरेज. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं हा पाचवा क्लास झाला. आणि लास्ट अँड सिक्स्थ क्लास इज लायगेजेस ऑर सिंथेटेजेस. हा आहे शेवटचा क्लास.
It catalyzes covalent linkage of molecule utilizing energy from hydrolysis of ATP, GTP, etc. यामध्ये काय होत आहे तर कोव्हॅलंट लिंकेज जी आहे सबस्ट्रेट मधली this covalent link is used for the purpose of the energy gaining. म्हणजेच डबल बॉन्ड जर असेल किंवा सॉरी कोव्हॅलंट लिंकेज जी असेल ती ब्रेक केली जाते आणि त्याच्यातून मिळणारी जी एनर्जी आहे ती युटिलाइज केली जाते. जसं की एटीपी मधली आणि जीटीपी मधली ऍडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट किंवा गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट याच्यामध्ये जे काही कोव्हॅलंट लिंकेज आहेत ते कोव्हॅलंट लिंकेज या एन्झाइम्स कडून काय केले जातात ब्रेक केले जातात आणि त्यामधले एनर्जी युटिलाइज केली जाते. याच्यामधले एन्झाइम्स आहेत ग्लुटाथिन, सिंथेटेज, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज. तर अशा पद्धतीनं हे आहे क्लासिफिकेशन ऑफ एन्झाइम. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट that is mechanism of action.